قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں عارضی وقفے کا اعلان کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کر دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفہ کیا جائے گا۔ جنگ میں وقفے کا آغاز 24 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت درجنوں فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں حماس کے قید میں موجود 50 افراد کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل کی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری۔ خان یونس میں اپارٹمنٹ پر بمباری سے مزید 10 فلسطینی شہید اور 22 زخمی ہو گئے۔ نصیرات کیمپ میں گھر پر حملے میں بھی مزید 17 افراد شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 14,128 سے زائد ہو چکی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 1967 کی حد بندی کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیتے ہوئے تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے دنیا کی ابھرتی ہوئی بڑی معیشتوں کے اتحاد برکس کے سربراہی اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد پہنچانی ہوگی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج پہلی سماعت کرے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک بینچ کا حصہ ہوں گی۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وکیل لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل میں اب تک کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق 13 نومبر کو کابینہ منظوری کے بعد جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے امریکی سفیر کی چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے سوال پر کہا کہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں سیاسی عہدے کے امیدواروں پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکی ویزے کے منتظر افغان شہریوں کی حفاظت کے بارے حکومت پاکستان سے قریبی اور مستقل رابطے میں ہے۔ بلوچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے گی۔ ٹریننگ اسکالرز کے لیے $4 ملین بھی دیے جائیں گے۔ پاک افغان تورخم گیٹ کو کامیاب مذاکرات کے بعد کھول دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاک افغان حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد پاک افغان تورخم گیٹ کو تجارت کے لیے کھول دیا گیا۔ تورخم بارڈر گیٹ کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے بند کیا گیا تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی میں سرد رہے گا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند اور اسموگ کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ، نارووال، سرگودا، اوکاڑہ، فیصل آباد، توبہ ٹیک سنگھ، جنگ، خانیوال اور بہاولپور میں بھی اسموگ کا راج رہے گا۔
سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میانداد کا قومی ٹیم کے ساتھ نوجوان کوچز لگانے پر ناراضگی کا اظہار، کہا کہ کوچز اور کھلاڑیوں کے درمیان عمر کا فرق ہونا چاہیے، عمر کا فرق نہیں ہوگا تو عزت بھی نہیں ہوگی۔ جاوید میانداد کا کہنا تھا بابر اعظم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت سے انہوں نے ہٹایا جنہیں کرکٹ نہیں آتی۔ سوال کیا کہ کیا ہمارے سینئرز کرکٹرز کرکٹ نہیں سکھا سکتے؟ اور شمالی کوریا 2 پچھلی ناکامیوں کے بعد ایک فوجی جاسوس سیٹلائٹ کو مدار میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ خبر رساں ادارے نے کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ روز شمالی صوبے فیوگان سے ایک راکٹ مولیوگنگ 1 نامی جاسوسی سیٹلائٹ کو لے کر اڑا اور مقررہ راستے سے ہوتے ہوئے کامیابی سے سیٹلائٹ کو مدار میں رکھ لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں، آپ کو بتائیں کہ قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں عارضی وقفے کا اعلان کرتے ہوئے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفہ کیا جائے گا۔ جنگ میں وقفے کا آغاز 24 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت درجنوں فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ آج صبح اسرائیل کابینہ نے جنگ میں وقفے کی منظوری دی تھی۔ کابینہ کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ مشکل لیکن درست ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں حماس کی قید میں موجود 50 افراد کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے خاتمے کے فوراً بعد غزہ میں حماس کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی مدد سے عارضی جنگ بندی اور حماس کے پاس قید پر یرغمالیوں کی رہائی اور عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچے ہیں، لیکن اسرائیل اپنا مشن جاری رکھے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس سے قبل حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی جانب سے بھی جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچنے کا عندیہ دے دیا گیا تھا۔ حماس نے اپنے بیان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس اپنے پہلے مرحلے میں تقریباً 50 اسرائیلی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل تقریباً 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا بھی کرے گا۔ ان میں زیادہ تر خواتین اور نابالغ ہیں۔ اس میں اسرائیل کی طرف سے مصر سے روزانہ 300 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینا اور جنگ روکنے کے دوران مزید ایندھن غزہ میں داخل کرنا بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق معاہدے کے دوسرے مرحلے میں حماس کئی دنوں تک جنگ بندی میں توسیع کے بدلے درجنوں اسرائیلی قیدیوں کو رہا بھی کر سکتی ہے۔ اسرائیل کی رات بھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری رہی۔ خان یونس میں اپارٹمنٹ پر بمباری سے مزید 10 فلسطینی شہید اور 22 زخمی ہو گئے، جبکہ نصیرات کیمپ میں گھر پر حملے میں بھی مزید 17 افراد شہید ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 14,128 سے زائد ہو چکی، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 33,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں سے قاہرہ لائے گئے 28 فلسطینی نومولود بچوں کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے، جبکہ کئی بچوں کے والدین اور پورے گھرانے شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں اب تک 5,000 سے زائد بچے بھی شہید ہو چکے۔ ادھر اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں ایک اور فلسطینی صحافی نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ شہید خاتون صحافی آیات الخدوارہ نے شہادت سے پہلے دنیا کو اپنا آخری پیغام دیا۔ بیت اللاہیہ پر فاسفورس بمبوں اور خود سمیت لوگوں پر بیتنے والے مشکل لمحات کی خبر بھی دی تھی۔ عسکری آپریشنز کے لیے استعمال کا الزام لگا کر غزہ کے ہسپتالوں پر حملوں اور اسرائیلی افواج کی جانب سے ہسپتالوں کے محاصروں پر رد عمل دیتے ہوئے حماس نے کہا ہے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اسرائیل طبی مراکز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
غزہ میں جاری اسرائیلی کشیدگی کا سلسلہ 47ویں روز بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج 7 اکتوبر سے اب تک غزہ کے ہسپتالوں، اسکولوں، عبادت گاہوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا چکی۔ ترک خبر رساں ادارے ڈیلی صباح کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے غزہ کے نصیرت کیمپ پر حملہ کیا۔ حملے کے نتیجے میں 20 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ ملبے میں دبے درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر نصیرت کیمپ پر ہونے والے خوفناک حملے کے بعد کے مناظر سامنے آئے۔ ویڈیو میں ایک ہی گھر کے کئی افراد کو ملبے تلے پھنسے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق 17 افراد کو اب تک ملبے سے نکالا گیا ہے، لیکن کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ملبے میں پھنسے افراد کے اوپر کئی ٹن ملبہ موجود ہے، جسے مشینری کے بغیر ہٹانا ناممکن ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 1947-1967 کی حد بندی کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیتے ہوئے تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے دنیا کی ابھرتی ہوئی بڑی معیشتوں کے اتحاد کے برعکس سربراہی اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد پہنچانی ہوگی۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ غزہ پر حملے روکنے کے لیے تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 1967 کی حد بندی کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج پہلی سماعت کرے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک بینچ کا حصہ ہوں گے۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وکیل لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بنایا گیا سائفر مقدمہ خارج کیا جائے۔ درخواست میں وفاق اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا۔ 27 اکتوبر کو سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت مسترد کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اخراج مقدمہ کی درخواست بھی خارج کر دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کو انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل میں اب تک کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق 13 نومبر کو کابینہ منظوری کے بعد جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ عدالت نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ وزارت قانون کے 29 اگست، 12 ستمبر اور 25 ستمبر کے نوٹیفیکیشنز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ فیصلے کے مطابق کابینہ کی منظوری کے بعد جاری نوٹیفیکیشن کسی عدالتی فیصلے کے تناظر میں نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج کی بطور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جج تعیناتی قانونی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ٹرائل جیل میں ہو سکتا ہے، لیکن قانون میں دیے طریقہ کار کے مطابق اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے امریکی سفیر کی چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے سوال پر کہا ہے کہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں سیاسی عہدے کے امیدواروں پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ امریکی ویزے کے منتظر افغان شہریوں کی حفاظت کے بارے حکومت پاکستان سے قریبی اور مستقل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے امریکی سفیر کی جانب سے پاکستان کے لیے 4 نئے پروگرام شروع کرنے کے اعلان کی بھی حمایت کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے۔
ٹریننگ سکولز کے لیے $4 ملین بھی دیے جائیں گے۔ عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی عبوری ضمانتوں میں 9 دسمبر تک کے لیے توسیع کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں اور اسد عمر سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ عظمیٰ خان اور علیمہ خان عبوری ضمانت ختم ہونے پر لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئی۔ اسد عمر اور زین قریشی عدالت پیش نہیں ہوئے، انہوں نے حاضری معافی کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ ملزمان شامل تفتیش نہیں ہو رہے، تفتیش بھی مکمل نہیں ہوئی، مہلت دی جائے۔ عدالت نے آج تک عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی ضمانت کو منظور کر رکھا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاک افغان طورخم گیٹ کو کامیاب مذاکرات کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاک افغان حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد پاک افغان طورخم گیٹ کو تجارت کے لیے کھول دیا گیا۔ طورخم بارڈر گیٹ کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے بند کیا گیا تھا، تاہم بارڈر کھلنے سے ایکسپورٹ اور امپورٹ مال بردر گاڑیاں روانہ ہو گئی۔ طورخم بارڈر بند ہونے سے ہر قسم کی امپورٹ اور ایکسپورٹ مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، جس کے باعث بارڈر پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی لگی رہی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کی لہر جاری ہے، جبکہ امریکی ڈالر بھی تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر ہی ڈالر روپے کے مقابلے میں تنزلی کا شکار ہو گیا اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 9 پیسے کمی ہوئی۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی $285.70 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان جاری ہے۔ 100 انڈیکس 196 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 57,568 تک پہنچ گیا۔ گزشتہ روز بھی سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان رہا ہے۔ کاروباری روز کے اختتام پر 100 انڈیکس 254 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 57,372 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی میں سرد رہے گا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند اور سموگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ، نارووال، سرگودھا، اوکاڑہ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جنگ خانیوال اور بہاولپور میں بھی سموگ کا راج رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں دھند اور سموگ کی وجہ سے، جبکہ سندھ کے بلائی اضلاع میں ہلکی دھند اور سموگ رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹس کے مطابق جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں جمعرات اور جمعے کو بارش کی پیشن گوئی ہے۔ سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میانداد نے قومی ٹیم کے ساتھ نوجوان کوچز لگانے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوچز اور کھلاڑیوں کے درمیان عمر کا فرق ہونا چاہیے، عمر کا فرق نہیں ہوگا تو عزت بھی نہیں ہوگی۔ جاوید میانداد کا کہنا تھا کہ بابر اعظم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت سے انہوں نے ہٹایا جنہیں کرکٹ نہیں آتی۔ جاوید میانداد نے کہا کہ آسٹریلیا کے خلاف سرفراز احمد کو نہ صرف پاکستان ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، بلکہ ان کو تجربہ کی وجہ سے کپتان بھی ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچز لگانا سینئر کرکٹرز کی توہین ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمارے سینئرز کرکٹر کرکٹ نہیں سکھا سکتے؟ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ 2 پچھلی ناکامیوں کے بعد ایک فوجی جاسوس سیٹلائٹ کو میدان میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارے نے کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ روز شمالی صوبے فیوگان سے ایک راکٹ میلیوگنگ نامی جاسوسی سیٹلائٹ کو لے کر اڑا اور مقررہ راستے سے ہوتے ہوئے کامیابی سے سیٹلائٹ کو میدان میں رکھ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کے ہمراہ اس مشن کو دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ KCNA نے مزید بتایا کہ شمالی جنوبی کوریا پر اپنی نگرانی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تھوڑے ہی عرصے میں مزید سیٹلائٹس بھی لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
बुलेटिन में खबरें और भी शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि निगरान हुकूमत की कारकर्दगी और पाक फौज के मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के इकदाम पर आवाम की राय। आवाम का कहना था कि हमारी उम्मीदें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से हैं। जनरल आसिम मुनीर नेक नीयती के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखने की कोशिशें कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। निगरान हुकूमत के इक्तदार में आते ही खाने पीने की अशिया में कमी से बहुत रिलीफ मिला है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर अगर मजबूती से खड़े रहें तो मुल्क जल्द ही दलदल से निकल आएगा। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की काविशों को सराहते हैं। शहरियों का कहना था पाक फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ निगरान हुकूमत की मुल्क को दरपेश महंगाई और डॉलर की बढ़ती कीमत जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद कर रही है। हम मुतमईन हैं निगरान हुकूमत के आते ही महंगाई में खातिर ख्वाह कमी आई, पेट्रोल डीजल और ऑयल सस्ता हुआ है। कहा पाक फौज अवाम की खुशहाली के लिए बेहतरीन इकदाम कर रही है और स्मगलिंग के खिलाफ जबरदस्त एक्शन भी ले रही है। आर्मी की सिवा हमारी निगाहें आफत साहब से रिक्वेस्ट है कि ये और सख्ती करे और इस मुल्क के हालात को ठीक करे। ये हुक्मरानों से कुछ भी नहीं हुआ है। जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी कावश है और उनकी जो मेहनत है अल्लाह उनको कबूल फरमाए और उनकी नेक नियति है कि वो जो है ना मुल्क को उठाने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से निगरान हुकूमत आई है काफ़ी बेहतर जा रहा है। मतलब हर चीज़ मतलब मैं देख रहा हूँ जो टमाटर थे, प्याज थे, मुर्गी थी, सब सस्ते हो गए। जनरल साहब का ये हाथ इसी तरह मजबूत रहा तो हो सकता है कि मुल्क इस दलदल से निकल आए और बेहतरी की तरफ जाएं। इनकी जो काविशें हैं ये डॉलर को नीचे लाने में और मईशत को बेहतर करने में, तो हम इसको सराहते हैं। ज़बरदस्त हो गया, अभी सारा सब कुछ कंट्रोल हो गया। पाक फौज जहाँ एक तरफ सरहदों की मुहाफ़िज़ है, वो बाहर के दुश्मन के साथ लड़ रही है, वहाँ साथ साथ वो निगरान हुकूमत के और ये जो पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको डॉलर की कीमत को नीचे लाने में पाक फौज का बड़ा किरदार है। ये सब चीज़ें काफ़ी पहले हो जानी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ी देर से भी हुई है तो मैं कहता हूँ चलो एटलीस्ट अगर हो गई है तो चीज़ बेहतर है। अगर यही सूरत हाल रही, महंगाई कम होती रही तो अवाम भी खुशहाल हो जाएंगे। मैं मुतमईन हूँ। इन लोगों का जो है निगरान हुकूमत जब यह आया है सब कुछ सस्ता हो रहा है, पेट्रोल भी हो रहा है, घी भी हो रहा है और भी चीज़ें जो है ना मसले हल हो रहा है। मैं और फौज और निगरान हुकूमत की पॉलिसियों को बहुत खुश आइंद समझता हूँ और न सिर्फ ये खुश आइंद बल्कि पॉजिटिव साइंस हैं हमारी मुल्क की तरक्की के लिए, कौमी खुशहाली के लिए। वहाँ से हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। हम लोगों के डॉलर का रेट काफ़ी नीचे तक आ गया, हम लोगों के दूसरी पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं, डीजल की प्राइसेस और काफ़ी चीज़ें नीचे को आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो हमारी पाक फौज को जाता है। पाक फौज जो काम कर रही है इस टाइम वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जितने पहले की डॉलर की तरह था और अभी कितना आया, अगर इस तरीके से काम करे तो हमारे मुल्क को इंशाल्लाह आगे जाने में कोई मुश्किल नहीं होगा। हमारी जो चीज़ यहाँ स्मगल हो रही है इस वजह से तो लाजमी बात है कि कमी आएगी। आर्मी जो भी काविश कर रही है ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त। अरविंदती राय का मणिपुर में बढ़ती हुई कुशीदगी पर तशवीश का इजहार। दक्कन हेरल्ड के मुताबिक मणिपुर में फसादात को शुरू हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 60,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। 6000 से ज्यादा घर और 500 से ज्यादा इबादत गाहें भी तबाह हो चुकी। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा एहलकार तैनात करने के बावजूद हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर हैं। मोदी सरकार मणिपुर में जंग और पुरतशद्दुद वाकयात खत्म करने में संजीदा नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक भारतीय लिखारी और तज्जिया नगार अरविंदती राय ने मणिपुर में बढ़ते फसादात के हवाले से मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अरविंदती राय ने मणिपुर में बढ़ती हुई कुशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। वहां के वाकयात को नस्ल कशी की एक शक्ल करार दिया गया है। अरविंदती राय ने पुरजोर मजम्मती लहजे में मोदी के हिंदुस्तान, मणिपुर और हरियाणा में मजालिम बढ़ने से बाखबर भी किया है। अरविंदती राय ने मोदी पर खवातीन के खिलाफ जराइम और भारत में मजहबी अकलियतों के खिलाफ जराइम पर खामोशी इख्तियार करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नाम निहाद जमहूरियत की दावेदार भारतीय रियासत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है।
मुसलमानों पर होने वाले मजालिम खसूसन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हिंदुओं की निजकारी के घनौने किरदार से मोदी मुजरिमाना खामोशी दुनिया के सामने आया भी है। अरविंदती राय ने वाज़े इशारा दिया कि किस तरह इंतहा पसंद तंजीमें ललकारते हुए मुसलमान खवातीन की इस्मत दरी का मुतालबा करती हैं। मोदी का हिंदुस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। जिनसी तशद्दुद और इस्मत दरी के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। अरविंदती ने मोदी की पॉलिसियों को फाशिज्म का नाम दिया और कहा कि अगर दुनिया ये लगता है कि इस नाम नहाद जमहूरी रियासत के गैर इंसानी और गैर मुनसिफाना फैसलों से दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा तो ये बिल्कुल गलत है। अरविंदती राय ने खबरदार किया कि इन्हीं हालात में मुल्क जल्द अफरा तफरी का शिकार होगा, फिर $1 मिलियन की डील भी इनके कुछ काम ना आएगी। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी से एक तवील अरसे तक भारतीय फौज और मक्ती बाहिनी के दहशतगर्दों का हौसला जवान मर्दी से मुकाबला किया। पाक फौज के जवानों ने न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा बल्कि भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। 1971 की पाक भारत जंग में मशरकी पाकिस्तान के महाज पर पाक फौज की बहादुरी की कई अनदेखी और अनसुनी दास्तानों में से एक मार्का हेली सेक्टर भी है। हिंदुस्तानी फौज की 202 माउंटेन ब्रिगेड ने 23 नवंबर को हेली सेक्टर पर हमला किया। हमले से कबल दुश्मन ने पाक फौज के दिफाई मोर्चों पर शदीद गोलाबारी भी की, मगर हमारे जवानों ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। हमले के दौरान दुश्मन की 8 गार्ड बटालियन ने गांव मोरापारा को घेरे में लेने की कोशिश की। इस दौरान पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दवार बन गए और इस हमले को नाकाम बनाते हुए दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया गया। 202 माउंटेन ब्रिगेड की इस नाकामी के बाद भारतीय फौज की 67 माउंटेन ब्रिगेड ने हेली सेक्टर पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। पाक फौज के मेजर मोहम्मद अकरम और सूबेदार गुल मोहम्मद ने दिफाए वतन में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेजर मोहम्मद अकरम को इनकी जुर्रतमंदाना इकदामात के इतराफ में निशाने हैदर से भी नवाजा गया। मार्का हेली सेक्टर में भारतीय फौज के मेजर HD और KK राव समेत 300 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक जबकि 365 से ज्यादा जख्मी भी हुए। वसाइल की कमी और दुश्मन के पास जदीद हथियारों जिसमें आर्टिलरी की मदद, एक मीडियम रेजिमेंट और टैंकों का एक स्क्वाड्रन भी शामिल था के बावजूद पाक फौज के जवानों ने जज्बा ईमानी और शुजाअत से दुश्मन की जारहियत का 19 दिन तक दंदान शकन जवाब दिया। कोई भी महाज हो, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों ने साबित किया कि दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, मैदान जंग में जज्बा ईमानी, हौसले और बहादुरी में पाकिस्तान आर्मी के जवानों का कोई सानी नहीं। आपको बताएं कि पाक अफगान चमन बॉर्डर पर वेन डॉक्यूमेंट रजीम पर अमल दरामद के लिए इकदामात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक दस्तावेजाती निजाम राइज कर दिया है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट पर कामयाबी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पासपोर्ट ऑफिस चमन पहले एक कमरे पर मुश्तमिल था और वहां सिर्फ 2 एहलकार तैनात थे। एक काउंटर था। डायरेक्टर जोनल इमिग्रेशन बलूचिस्तान के मुताबिक अवाम की सहूलत के पेश नजर वन डॉक्यूमेंट रजीम पर अमल दरामद के लिए अब वहां 10 काउंटर्स बना दिए गए हैं ताकि अवाम को सहूलत हो। इसी सिलसिले में चमन पासपोर्ट ऑफिस से तकरीबन 1500 पासपोर्ट प्रोसेसेस भी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला के मुताबिक चमन पासपोर्ट ऑफिस में 2 काउंटर सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस हैं ताकि उन्हें लंबी कतार में इंतजार न करना पड़े। किला अब्दुल्ला में भी एक नया पासपोर्ट ऑफिस तामीर कर दिया गया जो 5 काउंटर्स पर मुश्तमिल है। वफाकी हुकूमत की खसूसी हिदायत पर वन डॉक्यूमेंट रिजिम पर अमल दरामद के सिलसिले में जो कि पासपोर्ट ऑफिस चमन जो कि पहले 2 जिलों पे मुश्तमिल था जो कि किला अब्दुल्ला और किला चमन ऑफिस सिर्फ एक ही कमरे पे मुश्तमिल था और वहाँ पे सिर्फ 2 एहलकार तैनात थे और एक काउंटर था। वहाँ पे 10 काउंटर बना दिए। खवातीन के लिए स्पेशल काउंटर्स बनाए गए हैं। 2 काउंटर्स पर्टिकुलरली सिर्फ खवातीन के लिए है ताकि जो हमारी बहनें माएँ आती हैं उनको लंबी कतार में वेट ना करना पड़े और वो अपना जल्दी से प्रोसेस मुकम्मल कर लें।
और कुछ ही दिनों में वहाँ पे कोई 1500 के करीब जो है ना पासपोर्ट प्रोसेस हो चुके हैं। इसी सिलसिले में किला अब्दुल्ला में हमने एक और बिल्डिंग जो है ना स्टेब्लिश कर दी, पासपोर्ट ऑफिस वहाँ स्टेब्लिश कर दिया और वहाँ पे 5 काउंटर हमने बना दिए। सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में कार्रवाई। 4 कनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त फसल को तल्फ कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सेफ्टी टीम की जानिब से रावलपिंडी अडियाला लिंक रोड पे कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड सेफ्टी टीमों ने 20 कनाल पर काश्त सब्जियों का मुआयना किया। तल्फ की गई सब्जी में मूली और गोभी की फसल शामिल थी। सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों को सब्जी मंडी में फरोख्त किया जाता था। कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर काश्तकार को हतमी वार्निंग भी जारी की गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सूबा भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। जालसाज माफिया की निशानदेही के लिए फूड सेफ्टी हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। हारूनाबाद में अल हाशिम कॉलोनी रिजविया स्कूल रोड मॉडल टाउन पर गटरों के ढक्कन गायब हो गए। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। किसी बड़े हादसे का खदशा है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल नदीम से। जी अकमल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन में। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जो गटर हैं सीवरेज का उनका जो ढक्कन है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये सिर्फ मॉडल टाउन में नहीं बल्कि हाशम कॉलोनी, मदीना कॉलोनी और शहर के दीगर हिस्सों में मेन शाहराहों पर भी जो है वो गटरों के ढक्कन नहीं है। समोग का जो मौसम है वो भी अरूज पर है। जब स्कूल सुबह बच्चे जाते हैं तो ये इंतहाई कोई अफसोसनाक वाक़या होगा, लेकिन बल्दिया और मकामी इंतज़ामिया जो है वो आंखें बंद किए हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर, बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गटरों के मेन रोड है, ठीक है। इसमें ट्रैफिक की आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके जो है ढक्कन बिल्कुल नहीं है। तो इसमें बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। तो जो वाला हुकाम है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल सोए हुए हैं। तो ये बिल्कुल आपके सामने शहर की मेन सीवरेज लाइनें हैं, तो उनके गटर ओपन पड़े हुए हैं। ये जैसा कि आपने सुना कि ये मेन सीवरेज लाइनें हैं, लेकिन मकामी इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल सोई हुई है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो उस वक्त तक इंतज़ामिया आंखें नहीं खोलती। इन्होंने ये मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द गटरों पर ढक्कन रखे जाएं ताकि कोई हादसा होने से बच सके। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाले महफिल हुस्न किरत के मुकाबले में कोट अद्दू के निजी स्कूल से ताल्लुक रखने वाले 12 साला मुबशर ने डिवीजन भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त 12 साला मुबशर के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम डिवीज़न डेरा गाजी खान में होने वाले महफिल हुस्न किरत के मुकाबले में कोटद्दू के निजी स्कूल के 12 साला मुबशर ने जो है वो डिवीज़न भर में पहली पोजीशन हासिल की है। मैं इस वक्त उस स्कूल में मौजूद हूँ। 12 साला मुबशर में ऐसा मौजूद है, उनसे बात करेंगे किसने इतनी तैयारी कराई, डिवीज़न भर में आपने पहली पोजीशन ली, क्या तासुरात है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और मैं अपने असातिज़ा कराम का ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और अपने स्कूल वाले बच्चों का ही शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे, और मैं अपने कारी साहब का ही शुक्र अदा करना कि उन्होंने मेरी तैयारी करी, मुझे रिहर्सल करवाई कि मैंने डिवीजन लेवल पर जाकर अव्वल पोजीशन हासिल की। शुक्रिया। आप बताइएगा, आपके स्कूल का स्टूडेंट है, किस तरह से तैयारी कराई थी, कितनी पुरुमीद थे, आप क्या कहेंगे? बच्चे की पोजीशन को देखते हुए मैं इंतहाई पुरुमीद था कि हम इंशाअल्लाह सूबाई लेवल का मुकाबला जीतेंगे। अब डिवीजन का मुकाबला हमने जीत लिया है। हाशमी पब्लिक स्कूल के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमने डिवीजन को विन किया, और इंशाअल्लाह हम सूबे को भी विन करेंगे इंशाअल्लाह। आज बिल्कुल बताता चलूँ, देही इलाके में जो है एक निजी स्कूल है और यहाँ पे जो है ये एजाज़ की बात है, डिवीज़न लेवल पे जो है इस बच्चे ने पहली पोजीशन ली, और मज़ीद जो है इनका कॉन्फिडेंस वो मज़ीद बहाल हो चुके हैं, और इनका यही कहना है कि सूबाई लेवल पे भी जो है वो विन करके जो है वो अपने जो इस ज़िले का नाम जो है वो रोशन करें। आज बिल्कुल पंजाब एजुकेशन गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है।
पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराखदिली से अफगान बशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर भी सराहा गया है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान की फिराखदिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। 21 नवंबर को 2990 गैर कानूनी अफगान बशिंदों अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 306 गाड़ियों में 627 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। अब तक कुल 2,43,000 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। आरेवाला में कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों और ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 50 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा जैदी, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से कम उम्र ड्राइवरों और लाइसेंस ना रखने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम आरीवाला ट्रैफिक चौकी पर। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा। उनसे जानते हैं कि अब तक उन्होंने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, सीएम पंजाब की तरफ से हमें हुक्म मिला था और हाई कोर्ट की तरफ से कि कम उम्र बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो हमने इधर आरववाला में 3 दिन से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तकरीबन 50+ बच्चों पे FIR दी हैं जिनको हमने बंद किया है और मजीद भी कार्रवाई जारी है। हम रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना 50 से ज्यादा बच्चों पर कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं और इनका ये कहना है कि वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी। अड्डा जखीरा में भी वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब की हिदायत पर कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा पुल मुतहरिक नजर आ रही है। कम उम्र ड्राइवरों के वालिदैन से बयान हल्फी भी लिया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से जो इस वक्त मेन रोड पर मौजूद हैं। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा मेन रोड पर मौजूद हूँ। IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो कम उम्र मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने वाले जो हैं, बगैर लाइसेंस के जो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन वो जारी है। इस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस पुलिस काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। इस हवाले से मेरे साथ सब इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। इस हवाले से इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। सर ये बताइएगा, जो आपने ये कम उम्र बच्चे जो मोटरसाइकिलें चलाते हैं या बगैर लाइसेंस जो गाड़ियाँ चला रही हैं, इनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, इस हवाले से ज़रा बताइए नाजरीन को। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक DIG PHP, एडिशनल IG PHP और मैडम हुमा नसीब SP PHP मुल्तान रीजन की हिदायत के मुताबिक कम उम्र अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी है। मेरी वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को मोटरसाइकिल गाड़ी देने से परहेज करें ताकि वो किसी बड़े साने से बच सकें। मजीद जो कोई कम उम्र अफराद या बिला लाइसेंस मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी चलाता है, डेली बेसिस पर हम उनको पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर इंपाउंड करते हैं और उनके सरपरस्त को बुलाकर उनसे बयान हल्फी लिया जाता है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और मजीद कोई हादसा सरजद ना हो। जी, जैसे कि पेट्रोलिंग और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम का कहना था कि हम बच्चों के वालिदैन को बुलाकर भी बयान हल्फी लिया जा रहा है ताकि बच्चों को, कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी ना दी जाए ताकि नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी एबटाबाद में नौजवानों को अमली जिंदगी के लिए किस तरह तैयार किया जाता है। शहर की मशहूर IT कंपनी में 2 महीनों के फ्री कोर्सेज से सैकड़ों बच्चे मुस्तफीद होकर अपना कारोबार करने में मसरूफ अमल हैं। तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ایبٹآباد میں ہم موجود ہیں. یہاں پر کارڈمیٹکس کمپنی کے CEO محمد حماد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں جس طرح مہنگائی ہے یہاں پر نوجوانوں کے لیے کیا کچھ سہولیات موجود ہیں، نوجوان یہاں پر آ کر کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی یہاں پہ ہم نے اپنی کمپنی کے اندر کوڈمیٹکس کے اندر ایک CSR پروجیکٹ ہمارے چل رہا ہے جس میں ہم بچوں کو 2 منتھ کی فری آف کاسٹ ڈیجیٹل سکلز ٹریننگ دے رہے ہیں. اڑان نام سے یہ پروگرام ہے اور اب تک ہم کوئی 2000 پلس بچہ یہاں سے ٹرین کر چکے ہیں. اباؤٹ 70% اس کا سکسیس ریٹ ہے. بہت سارے بچوں کی جابز ہو چکی ہیں, کوئی فری لانسنگ کر رہے ہیں, بہت سارے بچوں نے اپنی کمپنیز بھی اسٹیبلش کر چکے ہیں, چھوٹے موٹے اسٹارٹ اپس بھی چلا دیے ہیں. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ان کو اکاؤنٹ ہینڈ آن ایکسپیرینس مل جاتا ہے کسی چیز میں بھی, IT کے اندر, کسی بھی ڈیجیٹل اسکلس کے اندر وہ کوئی بھی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے ان کو اتنا ایکسپیرینس مل جاتا ہے کہ وہ آگے اپنے کیریئر کو پرسو کر سکتے ہیں ان کے اندر. اچھا, کتنے مہینوں میں یہاں سیکھ سکتے ہیں اور کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہاں پر کون کون سے ایسے کورسز ہیں جن کو وہ سیکھ کر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہم جو آفر کر رہے ہیں جتنی بھی سکلز ہمارے پاس کمپنی کے اندر ہیں, کوڈمیٹکس از این IT کمپنی, ملٹی نیشنل IT کمپنی. اسٹارٹنگ ہم نے ایبٹآباد سے کیا تھا, پھر ہم اس کو ورلڈ وائڈ لے کے گئے ہیں. تو جو سکلز ہمارے پاس ہیں, جو ہماری ٹیم کے پاس, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہی سکلز ہم آگے ان کو بھی دیں. اور اس میں ہم ویب ڈیولپمنٹ, موبائل ایپس, گیم ڈیولپمنٹ, 3D اینیمیشن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ, اور یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ ہم سکھاتے ہیں ان کو. بالکل جی, ہمارے ساتھ CEO محمد حماد موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں کو یہاں پر بہت کچھ سکلز یہاں پر ایسے پرووائڈ کیے جاتے ہیں جن سے وہ اپنے سرگودا کے نواحی علاقہ سیدوانہ میں مکان کی چھت گر گئی, 4 افراد جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا. تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. جاں بحق ہونے والوں میں مینا فاطمہ, حریم فاطمہ, معراج فاطمہ اور ماں حفظہ بی بی شامل ہیں. ریسکیو کے مطابق ابھی تک ملبہ ہٹانے کے لیے آپریشن جاری ہے. زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو کے مطابق کمرے کی چھت پر اوور لوڈنگ اینٹیں رکھی تھی جس کے باعث چھت گر گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے محمود ڈوگر سے. جی محمود, بتائیے گا, آگاہ کیجیے گا اس المناک حادثے کے پیش نظر. جی بالکل, سرگودا کا نواحی علاقہ سیدوانہ ہے جہاں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, جہاں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہوئے اور ایک شدید زخمی ہو گیا. جاں بحق افراد میں 3 بچے شامل ہیں جن میں مینا فاطمہ, حریم فاطمہ اور معراج فاطمہ اور ان کی ماں حفظہ بی بی شامل ہے. اور جو محمد سلیم ہے وہ شدید زخمی ہو گیا ہے. ریسکیو ذرائع کا کہنا تھا کہ زخمی کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. زخمی شخص کی حالت خطرے میں ہے, طبی امداد دے رہے ہیں. کمرے کی چھت پر اوور لوڈنگ اینٹیں رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے گارڈ روڈ کی عرض کی چھت وزن برداشت نہ کر سکی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر احتجاج کرتے سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے قائم کردہ کمیٹی 21 روز سے زائد گزرنے کے باوجود بھی رپورٹ پیش نہ کر سکی. سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے قائدین پر امید دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ملازمین پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر احتجاج کرتے سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے قائم کردہ کمیٹی 21 روز سے زائد گزر جانے کے باوجود بھی رپورٹ پیش نہ کر سکی. سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے قائدین پر امید دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ملازمین پریشان دکھائی دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر احتجاج کرتے سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے قائم کردہ کمیٹی 21 روز سے زائد گزر جانے کے باوجود رپورٹ پیش نہ کر سکی. سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے قائدین پر امید دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ملازمین پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے. جی رانا عرفان, بتائیے گا. جی علینا, پنجاب کے گرفتار سرکاری ملازمین کے قائدین کی رہائی کے بعد 21 اکتوبر کو مریم نواز شریف سے ملاقات میں مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی سے جہاں گرفتار ملازمین کی رہائی عمل میں لائی گئی وہاں اہم پیش رفت بھی یہ ہوئی کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے نگران صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کی سرپرستی میں 7 رکنی حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی جسے 21 روز میں سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے قائدین سے مذاکرات کا مینڈیٹ دیتے ہوئے مانے جا سکنے والے مطالبات پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا. موجودہ صورتحال پر اگر مریم نواز شریف سے ملاقات کی تاریخ سے بات کریں تو 30 دن سے زائد اور اس نوٹیفکیشن کی تاریخ سے بات کریں تو 30 اکتوبر کو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا
और यूं 21 रोज से जायद गुजर जाने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को अपने मुतालबात के हवाले से ताहाल कोई खुशखबरी नहीं मिल सकी और मरियम नवाज शरीफ की गारंटी के बावजूद मामला हल ना होने पर सरकारी मुलाजमीन में तशवीश पाई जा रही है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन पूरा उम्मीद तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन फिलहाल कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेजा हैं। जी शुक्रिया राना इरफान तफसीलात से आगाह करने के लिए। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का एक और ऐसा इकदाम। पाकिस्तान रेलवे को 62 साल के बाद पंजाब हुकूमत से खरबों रुपए मालियत की 29,000 एकड़ जमीन वापस मिल गई। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से वफाकी हुकूमत को मज़कूरा अराजी मुंतकिल भी कर दी गई है। आपको बताएं कि निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का एक और ऐसा इकदाम। पाकिस्तान रेलवे को 62 साल गुजर जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत से खरबों रुपए मालियत की 69,000 एकड़ जमीन वापस मिल गई। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से वफाकी हुकूमत को मज़कूरा अराजी मुंतकिल कर दी गई है। आपको बताएं निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का एक और ऐसा इकदाम। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली फरूक से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अली फरूक बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रेलवे की अराजी थी तकरीबन ये पंजाब में 91,000 थी 91,000 थी, जिसमें से ये 79,000 जो थी एकड़ ये रेलवे को पंजाब की हुकूमत ने वफाक को वापस कर दी है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि 1962 में ये जब ये 1 यूनिट था पाकिस्तान, तो उस वक्त सारी ये अराजी वफाक से सूबों के हवाले कर दी गई थी, जिसमें रेलवे की भी हजारों एकड़ अराजी सूबों के हवाले कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद 10 साल बाद ये हुक्म वापस हुआ सदारती ऑर्डिनेंस के तहत, लेकिन उसके बावजूद रेलवे को ये जमीन नहीं दी गई थी। 2009 में इफ्तिखार चौधरी जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अदखुद नोटिस भी लिया था इस मामले का, लेकिन उसके बावजूद ये मामला अदालत में इल्तवा का शिकार रहा। अब ये मोहसिन नकवी की जो निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी कोशिशों से और साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा सारफी की कोशिशों से रेलवे की अराजी वापस मिल सकी है और वफाक को ट्रांसफर हो गई है। इससे फायदा ये होगा कि रेलवे का खसारा कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसकी मालियत तकरीबन 91,000 एकड़ है, इसकी मालियत तकरीबन खरबों रुपए बनती है और इसको कमर्शलाइज इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं ये बताता दूँ 79,000 जो है वो रेलवे को वापस मिली है राजी, और इसको ये कमर्शलाइज करके इसमें से जितनी इसकी मार्केटिंग करेंगे और इसको कमर्शियल बनातों पर इस्तेमाल करेंगे और लीज पे देंगे, उससे रेलवे को सालाना अरबों रुपए की आमदनी होगी और रेलवे का जो डेफिसिट है वो भी कम होगा और रेलवे मुलाजमीन को जो तनख्वाहों का मसला बना हुआ है वो भी अदा करने में आसानी होगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म पर शहर में कयाम अमन के लिए लाहौर पुलिस कानून शिकन अनासर के खिलाफ सरगर्म अमल है। लाहौर पुलिस ने रवां साल में असलहे की नुमाइश के 122 मुकदमा दर्ज किए। मुलजमान के कब्जे से 3 क्लाशनकोफें, 34 राइफल्स, 14 बंदूकें जबकि 79 पिस्टल्स भी बरामद किए गए हैं। कार्रवाइयों के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर के हुक्म पर रवां साल में असला की नुमाइश के 122 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि मुलजमान के कब्जा से 3 क्लाशनकोफ, 34 राइफल और 14 गन्स जबकि 89 पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसी तरह से नाजायज असला के 8,712 मुकदमा दर्ज करके मुलजमान के कब्जा से 126 क्लाशनकोफ, 581 राइफल और 418 गन्स बरामद की गई हैं। जबकि मैं बताता चलूं कि 7,600 पिस्टल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वन विलिंग के हवाले से देखा जाए तो वन विलिंग के 4,790 मुकदमा दर्ज करके 853 मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया। इसी तरह से कुमारबाजी की बात करें तो 1,351 मुकदमा दर्ज करके 5,534 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 2,61,15,000 से ज्यादा की रिकवरी की गई है।
गदागरी की बात की जाए तो जिस तरह से कम उम्र बच्चे, खवातीन, बूढ़े सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं, उनको गदागरी के कैटेगरीज में लाया जाता है। उनमें 5416 जो है वो मुकदमा दर्ज करके 5759 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। शहरों पर जो है वो पब्लिक मुकामात पर पेट्रोलिंग और पुलिस फैसिलिटी मजीद जो है वो बेहतर बनाई जा रही है। सीसीपीओ का कहना था कि दौरान चेकिंग नाकों पर मशकूक अफराद, मंशियात फरोशों, नाजायज असला पर कड़ी जो है वो निगाह रखी जाए, जबकि कानून शिकन अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। उनका ये भी कहना था कि लाहौर पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए हर वक्त जो है वो पुरज़म है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।